अल्पसंख्याತರ मोरारजी देसाई वसती शाले। मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने एक बार फिर की इनामात की बारिश। 250 स्टूडेंट्स, टीचर्स की हौसला अफजाई। एसएसएलसी और पीयूसी के 143 स्टूडेंट्स में मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने लैपटॉप का तोहफा दिया, जबकि 100 से जायद टीचरों, माइनॉरिटी ऑफिसरों में टैब का तोहफा पेश किया। आज बतारीख 6 अगस्त 2025 अंबेडकर भवन में माइनॉरिटीज डायरेक्टरेट की अवार्ड सेरेमनी मुनाकद हुई। साल 2024-25 के इम्तिहानात में एसएसएलसी और पीयूसी में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्कूलों और कॉलेजों के स्टूडेंट्स को अवार्ड सर्टिफिकेट से नवाजा गया। पिछले साल के टॉपर्स में मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने 2 व्हीलर का तोहफा दिया था, लेकिन जमीर अहमद खान ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए लाइसेंस का मसला और चंद दीगर मसाइल को देखते हुए इस बार लैपटॉप देने का फैसला लिया गया और अवार्ड हासिल करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी के लैपटॉप दिए गए हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बेस्ट टीचर, लेक्चरर्स, वार्डन्स को भी अवार्ड से नवाजा गया। जमीर अहमद खान की जानिब से इन तमाम को टैब का तोहफा दिया गया। इस तरह पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आज जश्न व खुशी का माहौल देखने को मिला। मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने स्टूडेंट से कहा कि उन्होंने ज्यादा तालीम हासिल नहीं की, इसका उन्हें हमेशा अफसोस रहता है। एजुकेशन में भले ही आला मकाम हासिल न कर सके, लेकिन सियासत में 5 बार एमएलए और 3 बार मिनिस्टर बनने का मौका मिला। जमीर अहमद खान ने कहा कि वो हर बच्चे को तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं, इसलिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की पहली तवज्जो एजुकेशन है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का 70% बजट एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है। इस मौके पर माइनॉरिटी डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जीलानी मकाशी ने कहा कि पिछले 2 सालों से स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई का प्रोग्राम शुरू किया गया है। अवार्ड के साथ एसएसएलसी के टॉपर स्टूडेंट्स में 10-10 हजार रुपये का कैश प्राइज और पीयूसी के स्टूडेंट्स में 15-15 हजार रुपये का कैश प्राइज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वसತಿ ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು। ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸಚಿವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮೆರಿಟ್ 90% ಅಬೌವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಈ ವರ್ಷನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷನ ತಂದಿದೆ। ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ MDRS ಅಲ್ಲಿ 93 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ more than 95% marks in SLC in 2025 in MDRS ಗೆ 93 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ more than 95% marks in SLC ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ 27 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ more than 90% marks in 10th standard CBSE 2025 ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ಗೆ 5 ಜನರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। Students who score more than 95% marks second year PO MDRS ಅಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। Student who score more than 95% marks second year PO 2025 MDR 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವತ್ತು MDRS ಅಲ್ಲಿ
7 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ಗೆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಸ್ಕೂಲ್ CBSEಗೆ 9 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ MDRS PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 13 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ತಾಲೂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ 7 ಜನ. ಟೋಟಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರೋದು 581ರಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 10%. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ 1979ರಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 10%. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅಲ್ಲಿ 223ರಲ್ಲಿ 9 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ 1222ರಲ್ಲಿ ಬರೇ 13 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 374ರಲ್ಲಿ ಬರೇ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ 31 ಜನರಲ್ಲಿ ಬರೇ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ 71ರಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ 414ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಬರೇ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. 400 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ನಾಟ್ ಇವನ್ 10%. ಖುಷಿನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತಾವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ, ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿನಿ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ 10% ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೋ ವರ್ಷ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 50% ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೋ ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಚೀವ್ಡ್ 100% ಇನ್ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಯರ್ 2024-25ರಲ್ಲಿ 83ರಲ್ಲಿ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅಚೀವ್ಡ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ SLC 2024-25ರಲ್ಲಿ 197 ಜನರಲ್ಲಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೌಲಾನಾ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ CBSEಗೆ 29ನಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಅಂದ್ರೆ 29 ಅಂದ್ರೆ CBSE ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ. 29ರಲ್ಲಿ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. PU ಕಾಲೇಜ್ ದಟ್ ಅಚೀವ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಇನ್ 2025 94ರಲ್ಲಿ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ MDRS ಅಲ್ಲಿ 6 ಮೆಡಲ್ಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಯಾರ ಮಗಳು? ನಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಕರಮ್ಮ, ಆ ಮಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಗೆ. ಈ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ MDRS ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 6 ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟಿ, ಅವಳು ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇವತ್ತು ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನವಳೆ ಇವತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ MBBS ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಳು 5 ವರ್ಷ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಫೀಸ್ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಗಳಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಫೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
23-24 से 23-24 ईयर्स साल से हम स्टार्ट किए। लास्ट ईयर भी सेम प्रोग्राम किए थे। तो लास्ट ईयर से हम जो अच्छे मार्क्स से जो आगे आने वाले तलबा को एनकरेज करने के लिए उनको हम ये मौलाना आजाद अवार्ड प्रतिभा पुरस्कार के नाम से हम स्टार्ट किए। तो लास्ट ईयर भी हम बहुत सारे बच्चों को अवार्ड किए थे। सो सेम मैनर में हमारे रेसिडेंशियल स्कूल में एंड मौलाना आजाद स्कूल एंड पीयू कॉलेज में जो बच्चे अच्छे मार्क्स से जो पास हुए हैं उनको एनकरेज करने के लिए हम ये बार भी मौलाना आजाद प्रतिभा पुरस्कार अवार्ड दिए हैं। इसके साथ साथ इनके पीछे जो मेहनत रहती है वो हमारे प्रिंसिपल्स की होंगे, हमारे हेडमास्टर्स की होंगे, टीचर्स की होंगे, लेक्चरर्स की होंगे, इनकी बहुत सारी मेहनत रहती है। क्योंकि पूरा साल इनको पढ़ाने के बाद बच्चा एक मोल्ड होके वो अच्छे मार्क्स लेने में कामिल होता है। तो वो उनको भी एनकरेज करने के लिए हमारे टीचर्स को, तो उनको भी एनकरेज करने के लिए हम उनको भी आज सेलेक्ट करके उनके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, तालुका एक्सटेंशन ऑफिसर्स, बाद में वार्डन, तो सभी हर कैडर में हम वी सेलेक्टेड द सम बेस्ट ऑफिसर्स एंड वी हैव अवार्डेड देम, वी हैव रिवार्डेड देम फॉर देयर वर्क। अवार्ड में क्या शामिल है? उससे पहले आज हम क्या करें, वह 140 बच्चों को हमारे रेसिडेंशियल स्कूल मौलाना आजाद, हमारे जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो पढ़ रहे हैं 140 बच्चों को हम आज उनको प्रतिभा पुरस्कार अवार्ड दिए। उसके साथ साथ 118 टीचर्स को, टीचर्स, वार्डन्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड हर सब्जेक्ट के लेक्चरर्स, इनको सभी मिला के 118 टीचर्स को हम उनको आज उनको अवार्ड करके उनको एक इज्जत अफजाई हम आज के फंक्शन में किए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। राघव मधुसूदन रवतरिಸಿ ಜನನಿಯ ಜೋಗಳ ವೇದದ ರೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ಚಿಮ್ಮಯ ಕೊರಂದಿನ ಮಾಲೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ।
ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ. ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಇನ್ಫೋ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೂಕನೂರು ರುಜುಮಾ ಆದರ್ಶ ಜಾಲಿ 606 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ 601 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗುಂಡೂರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಂಕಣಕಲ್ಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. 605 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುರ್ತುಜಾ ಸಾಬ್ ಅಮೀನ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಷನ್ 590. ಮುಂದುವರೆದು ಕ್ಷಣ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಷನ್ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದು ಸಾಹೇಬ್ ನದಾಫ್, ಅಶ್ವಾಕ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ತೋಟದ, ಸುಜಾತ ನಿರುಪಾದಿಪ್ಪ ಮಾದರ, ಸಂಗೀತ ಅನ್ವರ್ ಭಾಷಾ, ಸಿಮ್ರನ್ ರಜುಮಾ, ಆದರ್ಶ ಜಾಲಿ, ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಸನ್ಮಾನಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಫಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೇಯಾ ದೇವಿ ಸಚಿವರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 620 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಂಕನಕಲ್ಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ 596 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಷಾ ನಾಯಕ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ
ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 611 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಘನಾ PM ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು 616 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಅಕ್ಷತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕೊಪ್ಪಳ 571 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 584 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ಮಿಯಾ ವಿಜಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 571 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೇಯಾ ಮಿಲನ್ ಆಕಾಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅರಕೆರೆ ವಿಜಯಪುರ. ಸಾನ್ಯಾ ಎ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಭಾರತೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 583 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾ ನಾಸಿರ್ ಅಹಮದ್ ಪಣಿಭಂಗ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಭಾರತೀಯರ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 578 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಂದುಶ್ರೀ BL ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಯಾ ಮೈಸೂರು 573 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಷಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 573 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಸರ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ವಿನಾಸ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವಂತಹ ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ
ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಂಜುಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನ ಹಂಸವಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಿಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಂಕಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಾಧನೆಗೈದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಎಎಸ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಬಾಲಕಿಯರ, ಪವಿತ್ರ ನಾಗನಗೌಡರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅಂಚನಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ, ಇನಾಮುಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿರಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಮತಾ ಸಾಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ सर इनको कब सम्मान ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅಂಚನಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ವಂದನೆಗಳು. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು. ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಸಾಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ರವಿ ಚೌಹಾಣ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು, ಅನುಭವದ ಗಣಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅನುಭವದ ಗಣಿಗಳಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮುಂದುವರೆದು ಶಿವಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ
ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್, ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಉತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗಂಡೆಗೆ ನೀರನಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಚೆಲ್ಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಇದೇ ದಿನ ಜನ್ಮವ ಕೊಡಿಸಿದ ಮಹಾದಿನ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ದಿನ 10 ಭಾಷೆಗಳ ಹೆತ್ತೋಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ತುಂಬಿ ಓಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ